meetings, we should call attention to this work and make it a living issue. We should present to the people the principles of true temperance and call for signers to the temperance pledge. Careful attention should be given to those who are enslaved by evil habits. We must lead them to the cross of Christ. 음, 우리 장막 집회에는 의료진의 활동이 있어야 한다. 그 사람들은 지혜와 건전한 판단력이고 또 말씀을 전하는 사람을 존중하고 불신의 희생물이 아닌 사람들이어야 한다. 그들은 사람들의 건강을 지켜주는 자들이다. 그러므로 그들은 인정을 받고 존경을 받아야 한다. 그들은 부절제의 위험에 대하여 사람들에게 교훈해야 한다. 이 악은 과거에 대결해 온 것보다 미래에는 더욱 담대히 대결해야 한다. 목사와 의사들은 부절제의 죄악들을 설명해야 한다. 그들은 다 같이 복음 안에서 죄를 책망하고 의를 높이기 위하여 힘있게 일해야 한다. 사람들에게 개인적으로 호소하지 않는 목사와 의사들은 그들의 의무를 태만히 하고 있는 셈이다. 그들은 하나님께서 맡겨주신 일을 하지 못하고 있다. In other churches, there are Christians who are standing in defense of the principles of temperance. We should seek to come near to these workers and make a way for them to stand shoulder to shoulder with us. We should call upon great and good men to second our efforts to save that which is lost. 만일 절제 사업이 30년 전에 시작될 그 당시처럼 우리들에 의하여 추진되었다면, 만일 우리 장막회에서 사람들이 먹고 마시는 일을 따르는 부절제의 제약, 특별히 음주의 제약을 사람들 앞에 제시해 주었더라면, 만일 이러한 것들이 그리스도의 임박한 재림의 증거들과 관련해서 제시되었더라면 사람들 사이에서 동요가 일어났을 것이다. 우리가 다루고 있는 진리의 중요성과 비례하여 열성을 나타내었던 늘 우리는 수백 아니 수천의 사람들을 멸망에서 건져내는 일에 사용되는 도구가 되었을 것이다. Only eternity will reveal what has been accomplished by this kind of ministry. How many souls sick with doubts, and tired of worldliness and unrest, have been brought to the great Physician, who longs to save to the uttermost all who come unto him. Christ is a risen Savior, and there is healing in his wings. 사람들이 그들의 이성을 파괴시키기 위하여 술이라는 독을 취급하고 있는 곳에 있는 걸 볼 때, 그들의 영혼을 위태롭게 하고 있는 것을 볼 때, 우리는 그들을 구원하기 위하여 어떤 일을 하고 있는가? 시험받는 자들과 타락하는 자들을 위한 우리의 사업은 그리스도의 은혜가 성품을 다시 형성시켜주고 사람들을 무한하신 하나님과 산 연결을 이루어 줄 때만 진정한 성공을 거두게 될 것이다. 이것이 모든 참된 절차 활동의 목적이다. 우리는 인간의 능력 이상인 것을 가지고 일하며 예수 그리스도 안에 있는 능력을 가지고 활동하라는 요구를 받고 있다. 자신을 낮추시고 인성을 취하신 분께서는 어떻게 싸울 것인지 우리에게 가르쳐 줄 수 있는 분이시다. 그리스도께서 당신의 사업을 우리의 손에 맡겨 주셨다. 그러므로 우리는 하나님과 씨름하고 보이지 않는 능력을 얻고자 밤낮 간구해야 한다. 예수 그리스도를 통하여 하나님을 올바로 붙들 때 승리를 얻게 될 것이다. Object lessons in health reform. The large gatherings of our people afford an excellent opportunity of illustrating the principles of health reform. Some years ago, at these gatherings, much was said in regard to health reform and the benefits of a vegetarian diet. But at the same time, flesh meats were furnished at the tables in the dining tent, and various unhealthful articles of food were sold at the provision stand. Faith without work is dead, and the instruction upon health reform, denied by practice, did not make the deepest impression. At later camp meetings, those in charge
have educated by practice as well as by precept. No meat has been furnished at the dining tents, but fruits, grains, and vegetables have been supplied in abundance. As visitors ask questions in regard to the absence of meat, the reason is plainly stated that flesh is not the most healthful food. 시대의 끝이 가까울수록 우리는 건강 개혁과 그리스도인 절제에 관한 문제를 점점 더 높이 쳐들어 더 한층 적극적이고 결정적인 방법으로 제시해야 한다. 우리는 말로서뿐만 아니라 우리의 행동으로 사람들을 교육시키기 위하여 끊임없이 노력해야 한다. 교훈과 행동이 병행할 때 뚜렷한 감화를 나타내게 된다. At the camp meeting, instruction on health topics should be given to the people. At our meetings in Australia, lectures on health subjects were given daily, and a deep interest was aroused. A tent for the use of physicians and nurses was on the grounds. Medical advice was given freely and was sought by many. Thousands of people attended the lectures, and at the close of the camp meeting, the people were not satisfied to let the matter drop with what they had already learned. In several cities where camp meetings were held, some of the leading citizens urged that a branch sanitarium be established, promising their cooperation. In several cities, the work has been started with good success. A health institution rightly conducted gives character to our work in new fields, and not only is it a benefit to the people, but the workers connected with it can be a help to the laborers in evangelistic lines. 우리 교회가 있는 모든 도시에 치료를 할 수 있는 장소가 필요하다. 우리 교인들의 가정들 중에 병자를 적절히 돌볼 시설과 방을 여유로 가질 집이 거의 없다. 흔한 질병을 치료할 장소가 있어야 한다. 건물 자체는 우아하지 않고 초라할지라도 단순한 치료를 베풀 수 있는 시설을 갖춰야 한다. 이것들이 기술적으로 이용되면 우리들뿐만 아니라 우리의 이웃들에게 축복이 될 것이며 많은 이들이 건강 원칙에 주의를 기울이게 할 수 있을 것이다. It is the Lord's purpose that in every part of our world health institutions shall be established as a branch of the gospel work. These institutions are to be His agencies for reaching a class whom nothing else will reach. They need not be large buildings, but should be so arranged that effective work may be done. 장막회가 개최되는 중요한 모든 장소들에서 이것을 시작할 수 있다. 작게 시작하여 형편이 허락하는 대로 확장해 나가라. 모든 일의 비용을 계산하여 확실히 맞출 수 있게 하라. 가능하면 자금을 적게 써라. 믿음과 재정관리 능력이 있는 사람들이 경제적으로 계획하는 일이 필요하다. 우리 요양원들은 제한된 비용으로 세워져야 한다. 이 일을 시작하는 건물들을 저렴하게 구할 수 있을 것이다. 네, 여기까지 읽겠습니다. 예. 아주 특별히 그 의사가 상주에서 장막회 기간 동안에 무료 건강 상담을 할 수 있다는 것이 참 마음에 들었는데 현대에서는 과연 그 의사가 몇 주일 동안 병을 떠나서 과연 있을 수 있을까 생각도 들고 혹시 간호사가 일을 대신할 수 있을까 아니면 의사가 몇 명이 돌아가면서 뭐 이틀씩이라도 할 수 있을까. 근데 이제 의사들마다 또 생각이 달라서 그것을 통일적으로 제시할 수 있는 그런 방법이 없을까 여러 가지 생각이 들었고요. 특별히 제한된 범위 내에서 예산 범위 내에서 이 모든 일들을 지혜롭게 잘 해서 돈만 쓰는 것이 능사가 아니고 돈을 절약해 가면서 이 모든 일을 이루라는 그런 그 조언이었습니다. 특별히 이제 친구들이 있는데 대학 친구들이 있는데 그 친구들은 우리 신자가 아니고 일반 사람들인데 다 술 마시고 그래서 한 몇 년 전에 한 5, 6년 전에 어디 이제 우리가 해외여행 가자 해서
돈을 모았는데 가려고 하니까 다 건강들이 안 좋은 거야. 60살도 안 됐는데 당시에 한 친구는 당뇨병이 좀 심하고 한 친구는 또 뭐가 또 안 좋고 해가지고 건강이 걸림돌이 되는 거예요. 그래서 참 여러 가지 많은 생각을 했는데 제가 만약에 SDA 우리 교회를 안 다녔다면 틀림없이 술을 마시고 있을 것이고 담배도 아마 피지 않았을까. 돼지고기 고기에서 막 굉장히 뚱뚱해져. 지금도 좀 체중을 줄여야 되는데 그때 되면 굉장히 체중을 줄여야 되는 형편이 있지 않을까. 제 동생이 100kg가 넘었어요. 키가 체중이 100kg가 넘고 이제 결국 여러 가지 병으로 죽었는데 그 동생 일을 보면서 좀 우리 재림교회 다니는 자체가 축복이다 생각이 들었습니다. 천주교의 신부님 중에서는 술 마시고 담배 피는 분이 상당히 많아서 특별히 여러 가지 당뇨병 또 그 폐암 또 여러 가지 또 술로 인한 합병증 이런 것을 앓고 계시는 신부님들이 많다고 그랬어요. 영광이 되지 않는 거죠. 성경에 그 술에 관한 것이 물론 이쪽에 잠언의 20장에 보면은 포도주를 보지도 말지어다 했지만 이쪽에 술에 취하지 아니하고 임박이지 아니하고 그런 구절 때문에 신부님들도 취하지만 하면 된다 해서 술을 조금씩 드시는 분이 계시고 어떤 때는 폭음으로 이어지겠지만 그래서 많은 술을 하시는 그런 신부님이 계시다 보니 천주교인들이 술에 대해서 관대한 그런 의견을 갖고 있는 것이 사실입니다. 근데 이 술이 얼마나 위험한지 우리가 깨달아야 되는데 많은 사람들이 깨닫지 못하고 있습니다. 네. 예, 이제 건강이라는 주제가 저희 재림교회 100년 전이든 오늘날이든 마찬가지로 지금 굉장히 밀접하게 적용이 되는 부분이고 사실 100년 전이 아니라 몇천 년 전에 성경이 쓰여졌을 때와 지금도 마찬가지지만 이 건강을 하나님께서 원하시는 거는 우리가 몸과 마음 전체를 이제 하나님께서 거하실 수 있는 성전으로 말씀을 하셨고, 이제 그 이유는 우리가 가장 최고의 이제 봉사를 하나님과 사람에게 줄 수 있기 위해서 그 건강이라는 이제 축복을 주셨는데, 거기에 대해서 이제 우리가 한편으로는 무지해서 그것을 어떻게 잘 관리해야 될지를 알지 못하고, 또 다른 한편으로는 알면서도 그 방종과 유혹 그런 또는 현실의 그 삶의 그 짐이죠. 그러니까 그런 것들이 너무 크기 때문에 그 건강을 잘 보존하지 못하는 결과로 우리가 당하지 않아도 되는 이제 고통, 질병을 옛날이나 지금이나 그 원칙은 이제 상황에 이제 상황별로 또 다를 수는 있겠지만 그 밑에 흐르는 그 원칙은 이제 동일한 원칙이 옛날이나 지금이나 똑같이 흐르고 있기 때문에 이 내세의 구원을 위한 생명의 기별뿐만 아니라 이제 그것과 사실 연결되는 것인데 이 세상에서 우리가 어떻게 하면 우리 건강과 몸을 또 마음을 건강하게 지킬 수 있는지 그것에 대해서 꼭 의사가 아니더라도 사실 이거는 모든 교인들이 좀 알기 위해서 노력을 해야 되는 부분이고 또 실천해야 되는 부분이고 그렇게 할 때 우리가 하는 말씀에도 힘이 있고 거기에 빛이 말씀하신 것처럼 이제 빛이 되는 거잖아요. 그래서 이게 우리가 꼭 의사가 한다면 가장 좋겠지만 지금 여기에서 얘기하는 것이 반드시 의료 행위만을 얘기하는 건 아니고 이제 의료 행위는 사실 병원에서 하는 게 좋겠죠. 어설프게 우리가 여기에서
의료 행위를 하기는 힘들 것 같아요. 그렇지만 거기에 뭐 재원도 들 것이고 너무 많이 들 것이고 그런데 그런 그것보다 인제 여기가 작은 것부터 시작하라고 했는데 작은 시작이라고 한다면 우리가 건강에 관한 이제 상식 수준도 미치지 못하는 경우들이 태반인 것 같아요. 그래서 뭐 어린이부터 어른까지 그 건강에 대한 기본적인 상식들 뭐 우리에게 주신 또 좋은 책들도 있죠. 치유봉사라든지 뭐 식생활에 관한 권면 이런 또 물론 성경이죠. 그거를 통해서 일단 첫째는 건강의 중요성, 그다음에 두 번째는 그 중요한 건강을 어떻게 지킬 것인지 우리가 일상에 그러니까 거대한 의료 행위 이런 것보다 매일매일 작은 것에서부터 우리가 실천할 수 있는 것들이 그렇지만 무지하거나 거기에 부주의해서 그냥 넘기는 부분들이 너무 많다면 많기 때문에 거기에 대해서 먼저 알려주는 그런 작은 일을 그건 우리가 할 수 있는 일이니까 할 수 있는 일을 찾아서 한번 시작을 해 보는 것이 어떨까. 어떨까가 아니라 저는 여기에 지금 말씀한 것이 뭐 오늘날은 더 적용이 된다고 생각이 되고요. 음, 이때보다 지금 아픈 사람들이 더 많죠. 그런데 그 이유와 원인은 옛날이나 지금이나 사실 크게 바뀐 게 없는 것 같아요. 물론 환경적으로 이제 더 독성이나 이런 물질들이 우리가 더 많이 접하고 살긴 하지만 그래서 이거는 의료인이 하면은 제일 좋고 그렇지만 의료인이 없을 때는 또 그 상황에 맞춰서 우리가 할 수 있는 것들을 좀 찾아서 이 건강에 대한 교육과 이것도 하나의 기별이잖아요. 그래서 이거를 통해서 복음 사업도 더 힘을 받을 수 있고 더 많은 사람들을 접촉할 수 있고 또 실제적인 유익을 그 사람들에게 가져다 줄 수 있기 때문에 한번 기도해 보면서 우리가 할 수 있는 걸 찾아서 추진해 보는 것이 좋겠다는 생각이 전 듭니다. 아멘. 감사합니다. 기도하시죠. 예, 기도하겠습니다. 하늘에 계시는 하나님 아버지, 하나님께서 의도하시지 않은 그런 죄악과 부절제로 말미암아 정말 많은 사람들이 당하지 않아도 되는 고통과 질병으로 신음하고 또 희망을 잃고 죽어가는 것을 볼 때 저희가 그것을 알면서도 그냥 가만히 손 놓고 지나치는 것은 또 저희에게도 그 책임을 하나님께서 물을 것이라는 그 말씀이 저희 에스겔서를 통해서 분명히 나와 있습니다. 저희가 주변에 저희 이웃과 어, 가까이 있는 사람들부터 돌아볼 수 있도록 도와주시고 또 그걸 하기에 앞서서 저희 자신들이 먼저 하나님의 말씀에 대해서 저희가 순종하고 그 말씀을 정말 진리로 받아들이고 그것을 그 믿음을 저희가 순종과 또 실천을 통하여 경험하고 하나님의 말씀의 그 권위와 또 그곳에 있는 하나님의 자비에 대해서 저희가 먼저 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 아멘. 또 저희 대전국제교회에서도 그 교회 주변에 있는 어, 알지 어, 또 이런 기별과 이런 상식들이 필요한 사람들에게 먼저 다가가고 찾을 수 있도록 저의 발걸음을 도와주시고 그 사람들에게 이 세상과 내세의 생명의 길에 대해서 감추지 않고 그들에게 분명하게 그들을 위하는 마음으로 전달해 줄 수 있도록 도와주시옵소서. 아멘. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 하나님 계신 아버지 하나님, 오늘 글을 통해서 어, 믿지 않는 사람들을 위해서 특별히 육식의 해악에 대해서 잘 모르는 사람들에 대해서 이 선지자가 얼마나 많은 신경을 썼고
또 당시에 여러 가지 열악한 상황이지만 여러 가지 시스템적인 그러한 방법으로 전도회를 하고자 했던 그런 열의를 저희가 배울 수 도와주시고 또 주님께 간구하여 회개하고 또 이 모든 걸 이루어갈 때 주님께서 그들의 빛을 비춰주시고 또 이끌어 주실 것임을 우리가 또한 배웠습니다. 주님, 우리 사업이 여러 가지로 미약할 수 있습니다. 인간이 볼 때는. 하지만 주님께 간구하고 또 주님으로부터 능력을 받을 때 우리가 생각지 못한 많은 지혜들이 생기고 또 이룰 줄 믿습니다. 이 일에 주님 함께 해주시고 간구할 수도 도와주시고 큰 꿈을 가질 수도 도와주셔서 이 모든 일을 이루는데 부족함이 없도록 도와주시고 특별히 여러 가지 상황 속에서 우리가 할 수 있는 최대한 것들을 간구하고 또한 계획하고 그럼으로써 이 복음의 기별을 잘 전달하는 우리가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아멘. 오늘도 주님께서 하루를 주셨으니 이 선물로 주신 하루를 잘 유용하게 사용하며 기쁘게 살아갈 수 있는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 말씀을 사랑의 많으신 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 감사합니다.